पर इस दी विचार कदों आउंदी है? जदों असीं देह इतिहास नूं छड्ड के, संसार नूं छड्ड के साडी सुरती अगे तुरदी है, फिर पता लगता है कि संसार विच कुछ नहीं खटिया। इसे करके गुरु अर्जन देव जी कहते हैं जग रचना सब झूठ है। गुरु साहब कहते हैं जग रचना सब झूठ है, जान रहे रे मीत ए मित्र, चंगी तरह करके पछाण के विचार करके देख, संसार की रचना सारी झूठ है। तो जिहड़ी झूठी चीज़ है, महाराज जी अपने फरमाया करते सन, कहते ने संसार दे विच आके जिहड़ी झूठी चीज़ है उहदे नाल झूठा प्यार कर लो, जिहड़ी सच्ची चीज़ है उहदे नाल सच्चा प्यार कर लो। कहते साडी जिंदगी का निबेड़ा हो जाएगा इत्थे। पर इत्थे आके काम उल्ट हो गया। जिन्हां चीज़ां नूं छड्ड जाना उन्हां पिछे असीं रातां नूं भी जागदे हैं, दिने भी नहीं जागदे हैं, तुरे फिरदे हैं, भज्जे फिरदे हैं, सानूं चैन नहीं है। जिहड़ी चीज़ असीं नाल लैके जानी है उहदा सानूं ध्यान नहीं है। क्यों? कारण कि जीव ममता विच मोया होया है। ये संसार दियां जिहड़ियां नियामतां ने इस संसार तक ने। असली नियामत सिमरन है, जिसनूं असीं पा के ते असीं सुरखरू होना है इस संसार के जन्म मरण तो। पर जीव फिर इत्थे आके विचार भी करता है तो भुल जाता है। महाराज जी गुरु नानक देव जी आए, उन्होंने अपने मन को मुखातब करके सानू उपदेश किया, जाग लियो रे मना जाग लियो, कहाँ गाफल सोया, जो तन उपजया संग ही सो भी संग ना होया। जो संसार विच असी शरीर लैके माता के पेट विचों संसार च दाखल होए, अंत समय साडा वो भी साथ छड्ड गया। इस करके दुनिया फानी है। तो आना जाना संसार विच बनिया है, ये जमदा है तो मरदा है, इसे चक्कर फसिया आया है। पर इसनूं ये भी नहीं पता कि मैं क्यों जमदा तो क्यों मरदा हाँ। जिन्ना चिर साडे हिरदे विच सतगुर नहीं आउंदा, साडे हिरदे च निवास नहीं करदा, साडी तरह कुटी विच सतगुर नहीं बहिंदा, उत्थे ध्यान साडा नहीं टिकदा, उन्ना चिर साडा सिमरन भी शुरू नहीं हुंदा। इस करके दुनिया फानी है। सच्चा मन ले गुरां दा कहना, दुनिया आउणी जानी है। सच्चा मन ले गुरां दा कहना, दुनिया आउणी जानी है। मन ले गुरां दा कहना, दुनिया आउणी जानी है। सच्चा मन ले गुरां दा कहना, दुनिया आउणी जानी है। सच्चा मन ले गुरां दा कहना, दुनिया आउणी जानी है। सच्चा मन ले गुरां दा कहना, दुनिया आउणी जानी है। सच्चा मन ले गुरां दा कहना, दुनिया आउणी जानी है। सच्चा मन ले गुरां दा कहना, दुनिया आउणी जानी है। इत्थे बैठ किसे नहीं रहना, दुनिया आउणी जानी है। इत्थे बैठ किसे नहीं रहना, दुनिया आउणी जानी है। इत्थे बैठ किसे नहीं रहना, दुनिया आउणी जानी है। इत्थे बैठ किसे नहीं रहना, दुनिया आउणी जानी है। इत्थे बैठ किसे नहीं रहना, दुनिया आउणी जानी है। इत्थे बैठ किसे नहीं रहना, दुनिया आउणी जानी है। इत्थे बैठ किसे नहीं रहना, दुनिया आउणी जानी है। इत्थे बैठ किसे नहीं रहना, दुनिया आउणी जानी है। ये कुछ सतगुर ने फरमाया, करके देख ता विचार।
ਕੀ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ। ਕੀ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਵਿਚਾਰ। ਕੀ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਵਿਚਾਰ। ਆਪੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਾਰ, ਆਪੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਾਰ। ਆਪੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਾਏ, ਆਪੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਾਏ। ਆਪੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਾਰ, ਆਪੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਾਰ। ਆਪੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਾਏ, ਆਪੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਾਏ। ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਤਨ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਉਤੋਂ ਵਾਰ, ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਉਤੋਂ ਮਨ ਵਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਉਤੋਂ ਵਾਰ। ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਤਨ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਉਤੋਂ ਵਾਰ। ਧੂਣਾ ਪਾ ਕੇ ਦਰ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਮੰਨ ਲੈ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਮੰਨ ਲੈ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਮੰਨ ਲੈ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਹੜੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਣ ਪੁਕਾਰ। ਕਿਹੜਾ ਆਉਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਣ ਪੁਕਾਰ। ਕਿਹੜਾ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆਨ ਪੁਕਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਣ ਪੁਕਾਰ। ਕਿਸ ਨੇ ਆਖ ਕੇ ਸੱਚ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਕਰਾਰ। ਕਿਸ ਨੇ ਆਖ ਕੇ ਸੱਚ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਕਰਾਰ। ਕਿਸ ਨੇ ਆਖ ਕੇ ਸੱਚ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਕਰਾਰ। ਕਿਸ ਨੇ ਆਖ ਕੇ ਸੱਚ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਕਰਾਰ। ਸਮਝੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਗਹਿਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਮੰਨ ਲੈ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਮੰਨ ਲੈ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਮੰਨ ਲੈ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਕਹਾਵੇ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਏ ਪਸਾਰ। ਕਿਹੜਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਕਹਾਵੇ, ਕਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਏ ਪਸਾਰ। ਕਿਹੜਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਏ ਪਸਾਰ। ਕਿਹੜਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਸਾਵੇ ਕਿਸ ਸਾਰਾ ਏ ਪਰਸਾਰ। ਰੰਗੋ ਰੰਗ ਬਣਾਏ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਨੇ ਆਣ ਕਮਾਲ। ਰੰਗੋ ਰੰਗ ਬਣਾਏ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਨੇ ਆਣ ਕਮਾਲ। ਰੰਗੋ ਰੰਗ ਬਣਾਈ ਕਿਸਨੇ, ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਆਨ ਪੁਕਾਰ। ਰੰਗੋ ਰੰਗ ਕਿਸਨੇ, ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਆਨ ਪੁਕਾਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ। ਦਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਠੋਕਰ ਮਾਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਰ ਅੰਧੇਰਾ ਰਹਿਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਮੰਨ ਲੈ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਮੰਨ ਲੈ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਮੰਨ ਲੈ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਜੀ ਕਰੋ ਪਿਆਰ। ਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਕਰੋ ਏ ਪਿਆਰ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਜੀ ਕਰੋ ਪਿਆਰ। ਸੱਚੀ ਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਕਰੋ ਏ ਪਿਆਰ। ਲੰਘੋ ਮਜਬਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲੀਕਾਂ, ਗੁਰ ਦੀ ਬੇੜੀ ਹੋ ਸਵਾਰ। ਲੰਘੋ ਮਜਬਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲੀਕਾਂ, ਗੁਰ ਦੀ ਬੇੜੀ ਹੋ ਸਵਾਰ। ਲੰਘੋ ਮਜਬਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲੀਕਾਂ, ਗੁਰ ਦੀ ਬੇੜੀ ਹੋ ਸਵਾਰ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਮੰਨ ਲੈ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਮੰਨ ਲੈ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਮੰਨ ਲੈ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਫਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਸਫਲ ਗੰਗਾ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਪਰਸਨ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਗਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਸਫਲ ਗੰਗਾ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੰਗਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜਾ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਹਾਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 8:30 ਵਜੇ ਭੋਗ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਭੋਗ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 8:30 ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ 'ਚ ਉੱਠਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ 'ਚ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਤਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਵਜੇ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੌਡੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਪਏ, 12 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਜਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜੰਜੀਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਜੰਜੀਰੀ ਪਾ ਕੇ, ਸੰਗਲੀ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਕੜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀਆਂ ਮਾਰ ਲਈਆਂ, ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੰਗਲੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਏ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਪਾਪ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪੰਡ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਗਠੜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ, ਜਾਂ 7 ਲੋਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੰਨ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ, 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 ਬੰਨ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ, ਇਹ ਬੰਨ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ, ਬੰਨ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ, ਇਹ ਬੰਨ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ, ਇਹ ਬੰਨ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ, ਇਹ ਬੰਨ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ, ਬੰਨ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ, ਇਹ ਬੰਨ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ, ਇਹ ਬੰਨ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਨ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਨ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਨ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ। ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਖੇਡ ਕੈਸੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੀ ਅੱਖ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣੀ, ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣੀ ਤੇ ਆਪ ਮੁੜ ਕੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛਾਂਹ ਹੋ ਜਾਣਾ
तो उन्हें कहना भी अपने सिरों ये अपनी वारी ला लै, किस नूं हथ ला के पकड़ लै। अखां तो लभदा कुछ नहीं, अखां ते पट्टी बधी हुई है। ये की करदा, हथ मारदा टटोलदा है, कदी किसे पासे कदी किसे पासे, कि मैं अपनी वारी किसे दे सिर दे देवां हुण लभ के। वो हाल संसार विच साडा है। साडे संसार विच आके साडा शरीर धारण कीता असीं, ते साडियां अखां उत्ते एक पट्टी नहीं बजी हुई, मोह दी पट्टी, ममता दी पट्टी, क्रोध दी पट्टी, लोभ दी पट्टी, प्यारी साध संग हंकार दी पट्टी, ये साडियां अखां ते बजी हुई है। अख विच कोई चिट्टा आ जावे तो असीं कहने नज़र घट गई है, तो डॉक्टर को चैक कराया, कहते चिट्टा आ गया, इसदा ऑपरेशन होवेगा। फिर असीं घर आण के फिर विचार करते हैं कि चंगा डॉक्टर किहड़ा है, किहदे कोल जाके अपनी अखी दा ऑपरेशन कराइए। एक संसारी गल है, एक संसारी गल वास्ते, अपने शरीर के मोह वास्ते, अपने शरीर के प्यार वास्ते असीं बड़ा कुछ सोचते हैं कि डॉक्टर चंगा चाहिए है। पर प्यारी साध संगत जिहड़ी आण के संसार विच पट्टी जिहड़ी है, वो असीं मोह ममता दी, काम क्रोध लोभ हंकार दी पट्टी बनी हुई है। ये वास्ते भी कोई डॉक्टर चाहिए है ना। वो डॉक्टर कौन है? सतगुरु, कोई महापुरख। जिन्ना चिर सानू संसार विच आके सानू साडा सतगुर नाल मेल नहीं हुंदा, ते सतगुर दे नाल मेल होण करके सतगुर दे वचन साडे कन्नां विच नहीं पैंदे, फिर उन्हां वचनां नूं असीं अपने हिरदे विच नहीं रखदे, मनदे नहीं। जपजी साहिब पढ़दे हो, मारी कहंदे ने मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध। गल ते मनण दी आई, पहलां सुनना है। सुनने विच भी बड़ा अंतरा है। असीं सुणदिआं ध्यान बाहर चल जाता है, पता नहीं अगला बोल की गया है। मारे कहते सुन के ही ते ये संसार सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ, ये जिन्ने वड्डे होए ने महान दर्श संत, ये सुन के होए ने। पहला सुनिया इन्होंने, फिर इन्हें मन्निया। सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिया धरत धवल आकाश, सुनिया दीप लो पताल, सुनिया पो ना सके काल, नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नाश। ये सुनते करके सानू ये प्राप्त होना है। फिर सुन लिया है, इधरों सुनिया तो इधर कट दिता है, तो पल्ले कुछ भी नहीं, खाली का खाली रह गया, खाली का खाली रह गया। महाराज जी कहते हैं मनने दे नाल की होवेगा? कहते मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध। तेरी जड़ी बुद्धि जड़ी है ना, वो माया दे वास विच आके वशीभूत होके पई हुई है, सुती पई है। इनू जगाउणा है सतगुर दा वचन मन के। मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, जे मन लेगा कहते मन्ने सगल भवन की सुध। सुनिया धरत मन्ने सगल भवन की सुध, मन्ने मोह चोटा ना खाए। कहते ने जेकर जे मन लवेगा सतगुर दे वचन नूं ते मोह तो बरी हो जाएगा, तो मोह दियां सट्टां तेनों नहीं वजणगियां। तू रोना है, ऐ मेरा बीमार पै गया, ऐ मेरा गल की मेरे तो विछड़ गया, ऐ मेरे तो दूर चला गया है। इहदा है कौन है? इहदा अपना शरीर भी नहीं है। जिहड़ा माता दे गर्भ चों लैके शरीर आया, वो भी अपना साथ छड्ड दिंदा है, अपना शरीर भी नहीं है। फिर जदों अपना शरीर भी अपना नहीं, तो संसार की किहड़ी वस्तु असीं अपनी बना सकते हैं? मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, वो सतगुर ने साडे कन विच भरिया है। वो की है? सिमरन है। वो सिमरन की दात सानू बख्शी हुई है। असीं उहदे वल ते ध्यान नहीं दिंदे। आपां की करदे हैं, कदी किते भजदे हैं, कदी किते भजदे हैं, कदी किते भजदे हैं। काहदे वास्ते? अपने मन के मनोरंजन वास्ते। ये नहीं मुकना। पशु भी करते हैं मनोरंजन, पंछी भी करते हैं मनोरंजन, कीड़ा मकौड़ा भी करता मनोरंजन। तो जे एक मनुख ने मनोरंजन वास्ते जिंदगी बतीत कर दी, तो इन्हों ने गल की किहड़ी खट्टी खट लई। प्यारी साध संगत, साडे अंदर डेरा द्वैत का लगा होया है।
ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਲਕਿ ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਦਵੈਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੂੰਝਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਮਹਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਮਹਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ, ਹੋਰਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਰੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਮਦਦ ਕਿਹਦੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ? ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ, ਭਗਵਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਹਲ ਆਪਣਾ ਕੋ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਦ ਕੇ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੱਦ ਕੇ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸੱਦ ਕੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੀ ਚੱਠ ਕਰ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਠ ਕਰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਰਾਜਸੂਈ ਯੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ। ਕਿਉਂ? ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਚਮੜੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸੂਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾੜਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੁੱਖ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਐਦ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਕਈ ਰੰਗ ਬਦਲੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਰੰਗ ਕੌਣ ਬਦਲਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੰਗ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਰੰਗ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਇਆਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸੂਈ ਯੱਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਸੱਦਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤਵੇਤਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਉਹ ਸੱਦ ਲਓ। ਸੰਤ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਧਵਾਓ, ਚਰਨ ਧੋਵੋ। ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਦਬੂ ਜਾਤੀ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਭੀਮ ਸੈਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਨਕੁਲ ਸਹਿਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਏ? ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆਂਦੇ, ਪੰਡਤ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਸਾਰੇ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ?
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਚ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਕੋ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਬਰਤਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਥਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇੜ ਛੱਡਦਾ, ਚੁੱਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਜਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕੀ ਮਾਨ ਵੈਭਵ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਇਹ 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਉਜਾੜ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੁਲਵਾੜੀ ਲਾਈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਲਾਈ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਰੱਸਾ ਛੱਡਿਆ ਦਾ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਚਿੱਟਾ ਰੱਖਿਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ। ਉਹ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋ ਯਹੀਂ ਛੋੜ ਜਾਈਏ। ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਛਾਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੱਲ ਕੀ ਪਾਪ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕੀ ਦੇਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਚਾਹਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਫੋੜਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾੜਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਰੋਂਦਾ ਰਵੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਕੀਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹਕੀਮ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੜਫੇ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਲਓ, ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਲਓ ਇਹਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਫੋੜਾ ਨੱਪ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੀ ਮੁਆਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੱਟੀ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁੰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪੱਟੀ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦੇ, ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਪੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦੇ, ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਪੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦੇ, ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਪੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ
ਪੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦੇ, ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਪੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦੇ, ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਪੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦੇ, ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਪੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦੇ, ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖਣਾ, ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖਣਾ, ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਉਹ ਪੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦੇ, ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਪੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦੇ, ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਪੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦੇ, ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਪੱਟੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦੇ, ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖਣਾ। प्यारी साध संगत, मैं को यहीं छोड़ जाइए। मैं अंदर गया, अंदर जाके महापुरखों के नाल मिलाप होया साडा। मैं कहा जी तुसां बड़ी कीमती चीज़ बाहर रखी हुई है। ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀ ਪਛਾਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਮਜ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸਨ ਉਹ ਪਛਾਣ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਛਾਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਕਰ ਕੇ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਕਰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਉੱਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੋ ਯਹੀਂ ਛੋੜ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੰਤ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਝੂਠੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਈ? ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਣੇ ਆਈ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਤਰੇ ਉਰਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਈ? ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੰਥ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਅਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਛੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਖਾਏ। ਪਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਆਉਣ ਦੇ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੜਬੜ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੰਗਰ 'ਚ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਬੰਦੇ ਸਨ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਨ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਚੁੱਕੋ, ਸਮਾਨ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਸੇਵਾ ਤੁਸਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ।
ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਭਾਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਭਾਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਘਟ ਗਿਆ। ਲੰਗਰ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਬਦਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਰ ਪਏ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭੌਂ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਲੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਗਏ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਓ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਪੈਦਲ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਲੰਗਰ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੀਜੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਗਏ, ਚੌਥੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਗਏ, ਪੰਜਵੇਂ ਲੰਗਰ 'ਚ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀਣਾ ਹੀ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ, ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਧਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਾਲ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਆਟਾ ਗੁੱਝਣ ਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੈਠ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਬਣਿਆ ਕਿ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਦਰਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲਿਬਾਸ ਲਾ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕੀ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਓ ਸੱਦ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਜੇ, ਹਕੀਮ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਜੇ, ਤੇ ਫੋੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਕੱਢਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇੋਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਹਾਨੇ ਬੜੇ ਸਨ। ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨਿਊਨਤਾ ਵੱਲ ਚਲ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇਗੀ। ਫਿਰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ
ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ 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 ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਰਾਸੀਆ ਯੱਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਯੱਗ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੰਟਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਕਤ ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਕਤ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਖੜਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਖੜਕੇਗਾ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਯੱਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜਸੂਆ ਯੱਗ ਰਾਜਸੂਆ ਯੱਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ 15 ਦਿਨ ਯੱਗ ਚੱਲਿਆ 15 ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਭੋਜਨ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਕਸ਼ਣਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੰਡਿਆ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਚਲੇ ਗਏ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯੱਗ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘੜਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਯੱਗ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣੇ ਸੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੁਪਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਪਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਪਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਉਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਉਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਲਾਗੇ ਅਰਜਨ ਸੀ ਖਲੋਤਾ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਪਿਆ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੰਕਾਰ ਜੋ ਚਰਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਮੂੰਹਧੜੇ ਮੂੰਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਮੂੰਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਚਰਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੂੰਹਧੜੇ ਮੂੰਹ ਪੈਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਰਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਾਂਡਵ ਇੰਨੀ ਦਕਸ਼ਣਾ ਦੇਣ ਡਏ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਸਤਰ ਦੇਣ ਡਏ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬਰਤਨ ਸੁੰਦਰ ਦੇਣ ਡਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਖਾਣੇ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੜ ਅਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੱਜਿਆ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੱਸ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਹਾਂ ਗਾਂ ਜਰਾ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਮਰਾਜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਇਸਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ
ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਕੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ 5 ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਯੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਆਓ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਭੋਜਨ ਛਕੋ ਅਤੇ ਜਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੋਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਪੁੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜੁਆਰੀਆਂ ਕੋਲ, ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਕੋਲ, ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਰੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉੱਤੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉੱਤੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉੱਤੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉੱਤੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੇ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਸਪੁੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨ, ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 100 ਅਸਮੇਧ ਜਗ ਦਾ ਫਲ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੰਤ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸ਼ਮੇਧ ਜਗ ਇਹਨੇ 100 ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਅਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁੜ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਫੋੜਾ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਹ ਕਾਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਸੇਵਕ ਦੇ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਪੁੱਛ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ ਧੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਤਤਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਝਿੜਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ, ਗੁੜ ਝਿੜਕੇ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ, ਗੁਰ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਝਿੜਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੜ ਬਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਭਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਧੋਬੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਧੋਬੀ, ਸ਼ਿਸ਼ ਕੱਪੜਾ, ਸਾਬਣ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਉਹ ਸੁਰਤ ਸਲਾਹ ਤੇ ਧੋਈਏ ਨਿਕਸੇ ਰੰਗ ਅਪਾਰ, ਉਹ ਅਪਾਰ ਰੰਗ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਜਨ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਏ,
मत्था टेक के अंदर जाति का अभिमान है कि ये नीच जात का है, मैं उच्ची जात का हाँ। भगवान फिर ਉਹਦੇ अंदर बोलते हैं। उन्होंने ना कहा भाई महाराज चलो जाके भोजन करो, यज्ञ में हिस्सा पाओ, अपने प्रवचन दिओ तो ये यज्ञ संपूर्ण होवेगा। वो कहते हैं भाई मैं नहीं जा सकता। कहते क्यों? कहते ने मैं डिमांड रखी हुई है कि जिन्ना चिर मैनू कोई 100 अश्वमेध यज्ञ का फल नहीं देवेगा मैं उन्ना चिर नहीं जाना। अर्जन की उत्थों ही वापसी हो गई, बड़ा गुस्सा चढ़ गया। इन्ना हंकारी दक्षिण लैण वास्ते नहीं आ रहा, अंदर बड़ा माड़ा सोचिया, तुर आया, पाप होर सिर ते चढ़ गया। वारी वारी करके भीमसैन जाता है, नकुल सुखदेव जाते ने, ये सारे जाते ने, पर वो नहीं आए। उन्हें आना भी नहीं सी हैगा इस तरह, उन्हें इस तरह आना भी नहीं सी हैगा। क्यों? अंदर भगवान जड़ा बोलता पिया है। भगवान कृष्ण जड़ा है वो अज पांडवां दे वल दा नहीं है ते अज संतां दे वल दा है। जे सोचा जाए कि पांडवां दे वल दा भगवान है जड़ा उन्हें उन्हां दे अंदरों कूड़ा कढ़ रहा है। चुप करके उदासी ना बैठे हुए ने, कोई गलबात नहीं कर रहे। द्रौपदी आई है, 5 पांडवां दी अंदरंगणी सी। द्रौपदी आई है, द्रौपदी ने आके पूछे अज बड़े उदास हो तुसी, की गल है? कहते द्रौपदी की दसीए? युधिष्ठिर बोलता है, कहते की दसीए, एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। भगवान कृष्ण कहते ने वो संत जड़ा है वो जंगल चों आएगा, तुहाडा जग संपूर्ण होवेगा। जे नहीं आउंदा तो जग संपूर्ण नहीं होना। पर वो संत आ नहीं रहा। कहते क्यों? पूछया ने निमरता दे नाल, की गल? कहते ने गल ये है, वो कहता जिन्ना चिर मैनू 100 अश्वमेध यज्ञ का फल देवोगे तो मैं आना, नहीं तो नहीं आना। असीं तो अगे कीता ही कोई नहीं, ये साडे कोल एक नहीं संपूर्ण हो रहा तो 100 का फल कित्थों दईए इस। द्रौपदी बहुत ज्ञानवान सी, बचपन तो ही ज्ञानवान सी। राजे द्रौपदी लड़की सी, बचपन तो ही ज्ञानवान सी ते भगवान की गल की शिश हुई है। उसने विचार के कहा, उन्हें कहा तुसी सारे हुण हार के आ गए हो ना, तुसी हुण इदां करो उन्होंने मैं लैके आउनी है। वो सारे हस पे, कहते साढ़े आखे तो आए नहीं, तेरे आखे किदां आ जाणगे? वो कहती है मैं जानी है। गल चली सी कित्थों ये, तुसी सारे लेट आउण डे सी, अमृत वेले नहीं उठे। अमृत वेले चाहिदा की सी? अज संगरांद है, अज संगरांद का दिन है। असीं की करने, जिन्ना चਿਰ सूरज नूं अग ना लग जाए उन्ना चਿਰ उठते नहीं। कई बार सूरज चढ़े भी सुते रहने हैं, उहदे भाग सौ जाते हैं। उत्थे साचा कबीर साचा सतगुर क्या करे, जां सिखों में चूक। कहते जो कमी सेवक के अंदर है, उत्थे गल की सेवक गुरु पूरा की करेगा। गुरु ते अंदरों कढ़ना चाहता है, गुरु तेनों जगाउणा चाहता है, पर यह आप ही नहीं जागदा। वो द्रौपदी की करती है, ब्रह्म मुहूर्त उठी है, उठ के कीता की कीता उन्हें पहला लेपन फेरिया है। लेपन फेर के की कीता, उसने इशनान किया है। इशनान करके वस्त्र जड़े ने सुच्चे पाए ने, नवे पाए ने, पा के भोजन तैयार किया है। भोजन तैयार करके की करती है, गल विच पल्ला पा के ते भगवान का सिमरन करदी करदी नंगे पैरी संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जेते जेते पग धरे ते 100 जग समान। एक 100 जग की है, हजारां ही जग। एक कदम उत्ते 100 जग का फल मिलता है। हंकार का त्याग करके, अपनी मान वड्याई का त्याग करके, अपनी जाति का किसी किस्म का हंकार होवे वो ला के, ये भगवान का सिमरन करती करती जा रही है। 2-2.5 मील जाई गई है, जाके भोजन तैयार करके जिसले गल की संतां को पहुंची है, जाके उन्हें किता लम्हे पै के डंडौत की है। ये डंडौत की है, महापुरख बैठे सन, सपुच ऋषि, उन्हें कहा बेटी उठ, इशारा किया उठी। वो कहती है, वो कहते आ बेटा तू किधर आई है? वो कहती है महाराज मैं आप जी को एक बेनती लैके आई हैं, आप जी को स्वीकार करनी पवेगी।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੰਗਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੱਗ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਯੱਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੰਗਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 100 ਅਸਮੇਧ ਯੱਗ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸੰਤ ਦੀ ਜੀਭਾ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਸ ਪਈ, ਫਿਰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਏ ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਝੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਝੋਲੇ ਦੀ ਅੱਡ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ 100 ਅਸਮੇਧ ਯੱਗ ਦਾ ਫਲ ਪਾ ਦੇ ਬੇਟਾ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਪਾ ਦੇ, ਇਹ ਜਲ ਪਕੜ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਂਕੜਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਮਿਲਨ ਕੋ ਜਾਈਏ ਤਜ ਮਾਇਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਜੇਤੇ ਜੇਤੇ ਪੱਗ ਧਰੇ ਤੇ 100 ਯੱਗ ਸਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕਲਕੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਈਏ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉੱਤੇ 100 ਅਸਮੇਧ ਯੱਗ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ 100 ਅਸਮੇਧ ਯੱਗ ਦਾ ਫਲ ਦੀ ਆਪਣਾ ਕੱਟ ਲਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੱਗ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪੈ ਗਏ ਸ਼ਿਸ਼ੋ ਪੰਚੇ 'ਤੇ, ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਏ। ਸੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਏ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ, ਤੂੰ ਨਾ ਕਹੇਂਗੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੇ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਗਲੀ ਸੁਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਏ, ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਪੰਜ ਪਾਂਡਵ ਸਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੀ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗਲਕੀ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗਲਕੀ ਬਰਤਨ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਭੁਗਤਾਉਣੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਭੁਗਤਾਈ ਅਤੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਿਤੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਸੁਪੁੱਛ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਆਇਆ? ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਘੰਟਾ ਖੜਕ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸੰਤ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਕਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜੱਗ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਸੁਪੁੱਛ ਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਪੁੱਛ ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਸੰਤ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ ਨਾ
ਜੇ ਸੁਖਚਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਈ ਭਈ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਮੇਰੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ? ਤੇ ਉਸ ਪੁੱਛ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ। ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ। ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ। ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ। ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ। ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਜੀ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਜੀ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਹਾਂ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ। ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਭੀਲਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਭੀਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਯੁਗ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਆਇਆ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਪਰ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਆਇਆ ਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ? ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀ ਮੈਲ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਿੱਡ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼, ਜਿਹਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਤੀ ਦੀ ਵੀ ਨੀਚ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਮੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੱਛਾ ਹੀ ਸਿਰ ਪਾ ਛੱਡਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੂਹ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਰਤ ਹੱਥੀਂ। ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ ਠਾਕਰ ਉੱਤੇ, ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ। ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਭਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਠਾਕਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਲਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਧ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਪੰਡਤ,
तो वो अंदर लालसा पैदा हो गई भई असीं तो गल की सारा दिन बाहर खूह ते गुजार देने, डंगरां दी पूछां मरोड़दे गोहे गट्टे विच ही मिट्टी च असीं सारी जिंदगी बतीत कर दिंदे आ। असीं भगती नहीं कीती हैगी। अज असीं भी इहदे कोल ठाकर लै चलीए, उत्थे मैं कल्ला रहना है तो मैं भी भगती करया करांगा। तो भगवान ने की कीता, उन्हें धन्ने ने कहा, कहते पंडित जी मेरे ते कृपा करो एक, कहते की, कहते इदां करो कि मैनू एक ठाकर दे दे। कहते धन्या तू वाही करना, तू तेरा काम हो रहा है, साडा काम हो रहा है। कहते कि भगती तुसी कर सकते हो? कहते नहीं भगती तो सारे कर सकते हैं। कहते फिर मेरे ते कृपा कर दे, मैनू ठाकर दे दे तुसी एक, मैं भी भगती करनी है। प्यारी साध संगत इतिहास भरे पे ने। हुण की कीता, वो हुण भगवान जिहड़ा है वो ये नहीं वेंदा साडी जाति किहड़ी है, साडी कुल किहड़ी है, ते साडी कोई गरीबी है कि अमीरी है, साडी सफाई है, नहीं। वो वेंदा की है, इक्को चीज़ वेंदा, इहदा हिरदा शुद्ध है, इहदा हिरदा निर्मल है, आ सफाई वेखदा भगवान। जिसले हुण उन्हें की कीता कि वो पहला दिंदा नहीं, फिर उन्हें की कीता, कहने धन्या एवें नहीं मिलना, एक गऊ चाहिदी है। उन्हें लालच रख दिता पंडित ने। उन्हें गऊ खूह तो लिया के खोल के लवेरी अगे कर दी। कहते पंडित जी गऊ ले लो, तो मैनू गल की ये ठाकर जरूर देवो। प्यारी साध संगत, हुण अपना खाना आया है, पिंड विचों खाना आया है, खूह के उत्ते गया है, तो उन्होंने खाना चुक के रख लिया। कहते जा तू वापस बर्तन रहन दे इत्थे ही, तू मुड़ के दोपहर में रोटी लैके आएंगी फिर लै जाई। वो चले जाती है। मगरों की कीता, उन्हें की कीता कि उत्थे पत्थर रखा सी खूह उत्तों ही, गल की वो धो लेंदा उत्थे रखदा है। तो गल की है जिहड़ा फसलों नूं गल की फुल फल लगते हैं पत्ते उही अगे रख दिंदा है। कहंदे एहो फुल समझी प्रभु। जिहड़े भोजन जिहा आया है, भोजन अगे धरिया है, वो कहंदे ने कि महाराज तुसीं गल की बड़े बड़े नरम भोजन, बड़े बड़े 36 प्रकार के भोजन खांदे हो, पर मैं एक जिमीदार हैं, आज मेरे को गल की है ये मिस्सियां रोटियां ने ते नाल लस्सी है, ये भोग ला लो। उन्होंने ये नहीं पता सी कि भगवान भोग लाउंदा है कि खांदा भी है। उन्हें यो ही पता सी कि भगवान खांदा है, ये भोग नहीं लाउंदा, खांदा है। अगे रखिया भोजन, कहते प्रभु इदां करो, कृपा करो, इनू खाओ। आप पिछां होके बह गए, घंटियां बद्धी बैठा रहा, भोजन उदां दा उदां ही है, पत्थर किदां खावे। मैं अगे भी बेनती की है कि वेद पढ़ के वेखीए ना, असीं वेद पढ़ के वेखीए तो वेद कहता भगवान जिहड़ा सुगंधी लैंदा वो वाशना ही लैंदा है, वो खांदा नहीं है। हुण लगे प्रगट करन भगवान नूं। भगवान किवें प्रगट हुंदा है, खांदा कि नहीं खांदा। हुण की कीता, 3 दिन बीत गए, धन्ने ने की कीता कि वो भोजन दोपहर का जिहड़ा सवेर का चुक लिया, दोपहर का रख लिया, दोपहर का चुक्या रात का रख दिता है। इस तरह करदे 3 दिन गुजर गए, तो 3 दिन धन्ने ने खादा कुछ नहीं हैगा। वो कहंदे प्रभु तू तो गल की तेन तो भुख लगदी नहीं जापदी, पर मैं तो गल की काम करना है, डंगरां नूं पट्ठे पाउणा, वढ के वाही भी करनी है, गल की खूह भी चलाउणा है, ये सारे काम करने पैंदे ने। कहंदे मैं तो भुख नाल तड़फण डे हैं। कहंदे जे तू रोटी नहीं खाधी तो दातरी लैके ते कल की पेट जिहड़ा अगे नंगा सी, कहंदा कि मैं तेरे सामने मर जाना है, पर मैं गल की तेन भोजन जरूर छकाउणा है, जे नहीं छकना मैं मर जाण लगा है, आत्म हत्या तेनों लगेगी। जिसले दातरी लगा मारन तो पत्थर हिलिया, थोड़ा जिहा पत्थर हिलिया है। कहंदे प्रभु इदां नहीं, प्रगट हो के तो गल की तुसीं गल की भोजन खाओ। भगवान ने की कीता, कृष्ण का रूप धारण करके तो की करता है, वो भोजन खाण लग पिया। 4 फुलके सन रखे हुए, जिसले 2 फुलके खा लए तो धन्ना जिहड़ा सी कहंदा तो सारी खा चलिया है। उधर की करता है पंडित, की करता है वो भोजन आउंदा है चंगा, वो भगवान अगे रख के चुक के अपने कमरे अपने खाण वास्ते रख लेंदा है।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਭਗਤ ਹੈ ਧੰਨਾ, ਉਹਨੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਖਵਾਤਾ ਅੱਧਾ। ਜਿਸਲੇ ਅੱਧਾ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਆ ਕੇ ਗੁੱਟ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੋ। ਭਗਵਾਨ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਿਆ ਮੰਗ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਸਿਵਾਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਿਆ ਇਹ ਦਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮੰਗਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ ਏ, ਭੋਜਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਿਆ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਖੂਹ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਪੱਧਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਰੇੜਨਾ ਗਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣੇ ਨੇ, ਡੰਗਰ ਚਾਰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਧਾਰਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਦੁੱਧ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ। ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦਾ ਨੌਕਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ ਭਗਵਾਨ? ਰੱਬ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਡੋਰੀਆਂ। ਰੱਬ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਡੋਰੀਆਂ। ਰੱਬ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਡੋਰੀਆਂ। ਰੱਬ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਡੋਰੀਆਂ। ਰੱਬ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਡੋਰੀਆਂ। ਰੱਬ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਡੋਰੀਆਂ। ਰੱਬ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਡੋਰੀਆਂ। ਰੱਬ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਡੋਰੀਆਂ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ 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 ਡੋਰੀਆਂ। ਓ ਰੱਬ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਡੋਰੀਆਂ। ਰੱਬ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਡੋਰੀਆਂ। ਰੱਬ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਡੋਰੀਆਂ। ਰੱਬ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਡੋਰੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮਦੇਵ ਸੀ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਛੰਨ ਬਣਾਈ ਤੇ ਗਵਾਂਢਣ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਛੰਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਦੇਵ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੂਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਹੰਕਾਰ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਬੇਡੀ ਦੱਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੇਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਖਾਣ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੀ ਛੰਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਛੰਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਬਾਣੀ ਆਪਣੀ 'ਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ਵਾਵੇ ਹੋ।
जे किसी ने शन बनानी अपनी, तो जे वो प्रेम की मंजूरी मंगता है, जे माता तेरे को है तो जा जाके गल की फड़ा दे, वो तेरे को आने तैयार है। पर अफसोस असी बच्चे नाल प्रेम करांगे, इस्त्री नाल प्रेम करांगे, पति नाल प्रेम करांगे, दुनिया नाल प्रेम करांगे, असी भगवान दे नाल प्रेम करना जानते ही नहीं है। इस करके असी जन्म मरण के चक्कर में पे हुए हैं। इस करके प्यारी साध संगत, अज संगरांद का दिन है, तो अज का महीना जिहड़ा है गुरु अर्जन देव महाराज जी ने की कीता है, महीना की 12 महीने ने तो 12 ही राशियां ने। जदों एक राशि निकल के सूरज दूजी राशि जाता है, ਉਹਦਾ नाम संगरांद रखा है। तो इस करके उत्थे गुरु अर्जन देव महाराज जी ने की कीता है, हर महीने विच ये बड़ा ज़्यादा अमृत भरिया होया है शिक्षा का, जिसनों असी पढ़ के ते असी भी परमात्मा तक पहुँच सकते हैं। डंडौत बंदना आने की बार, सर्व कला समराथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। फिरत फिरत प्रभु आए पढ़िया तो शरनाए, नानक की प्रभु बेनती अपनी भगति लाए। भगति दान मोहे दीजियो गुरुदेवों के देव, और कछु नहीं चाहिए निस दिन तुमरी सेव। पार ब्रह्म परमेश्वर पूर्ण सच्चिदानंद, नमस्कार प्रभु को सब संतन के नमस्कार प्रभु को सब दासों के संग। तो अज का महीना धन गुरु अर्जन देव महाराज की कह रहे हैं, हसाड़त पंदा तिस लगे, हर नाव न जिन्ना पास। जग जीवन पुरख त्याग के, मानस संधि आस। ये साड़ी करतूत दस रहे हैं गुरु अर्जन देव जी, साड़ी करतूत दसते हैं भी हाड़ के महीने च बड़ी गर्मी पैंदी है, तपदा बड़ा है, पर किन्ना नूं तपदा है। हसाड़त बंदा तिस लगे, हर नाव ना जिन्ना पास। जिन्ना कोल परमात्मा का सिमरन नहीं, जो परमात्मा तो विछड़े हुए ने, जो परमात्मा नाम नहीं जपते, दुनियादारां दे विच पै के की करते हैं, वो दुनियादार ही बन गए। जिन्हां दे कोल परमात्मा का सिमरन नहीं है, और वो जीव जड़े ने जिन्हां ने संसार च आके मानस संधि आस, किसी ने फलाने आदमी की रखी आस, मेरा मित्र है, मेरा पिता है, मेरा भरा है, या मेरा आदमी है, या होर तरह की कई आसां ला के रखियां ने। ये वो लोग दुखी ने, परमात्मा उत्ते कोई आस नहीं है। दोए भाए वगुची है, गल पई सो जम की फास। जिहा बीजे सो लुणे, मत्थे जो लिखियास। दोए भाव द्वैत माया, कहते ने कि भाए कहते विच संग करके, कहते ने माया का संग करके, माया विच फस के, कहते कि ये इनू बगोचा पिया दा, भगवान का विछोड़ा पिया होया है, ते वो विछोड़े विच खुआर हो रहा है, ये दुखी हो रहा है। परमात्मा नूं भुल के, परमात्मा दे तो विछड़ के ये बगोचा पै गया, दुखी होण डया है। तो कहते इनू नहीं पता, ये गल विच गल पई सो जम की फास। ये गल जी जम की फाही पई हुई है, वो भगवान तो जानता, ये नहीं जानता। जम हौली हौली जो जन्मदिन मनाउंदा है, जमरूआ हसे। कबीर जी कहते जो जम हसदा है, ये जन्मदिन मना रहा है, यदा मरण दिन लागे आ रहा है, ये जन्मदिन दी बधाइयां लै रहा है। इनू ये नहीं पता कि मेरा मरण दिन लागे आ गया है। ये दिन तो बाबा फरीद साहब ने गल की बड़ा खोल के किया है, देख फरीदा जेथिया दाढ़ी होई भूर, कहते अग्गा नेड़े आ गया, पिछा रह गया दूर।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਦਿਨ ਬੜੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕਬਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਬਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਏ ਭਾਏ ਬਗੁੱਚੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਈ ਸੋ ਜੰਮ ਕੀ ਫਾਸ, ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋਲਣੇ ਮੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਜਾਵਾਂ ਦੀ ਫਾਈ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਜਾਵਾਂ ਦੀ ਫਾਈ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਇਹਨੇ ਗਲੀਏ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਵੱਢਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਰੈਣ ਵਿਹਾਣੀ ਪਛੋਤਾਣੀ, ਉੱਠ ਚਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ, ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਐ ਸੋ ਦਰਗਾਹ ਹੋਏ ਖਲਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਣ ਵਿਹਾਣੀ ਪਛੋਤਾਣੀ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਮਰ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਛਤਾਵਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੈਣ ਵਿਹਾਣੀ ਪਛੋਤਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਉੱਠ ਚਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀ ਐ ਸੋ ਦਰਗਾਹ ਹੋਏ ਖਲਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਯੁਗਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾ ਕੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ, ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇ ਰਜੋਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂਘ ਲੱਗੀ ਰਹੇ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂ, ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕੋਈ ਤਪਸ਼ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, 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 ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਓ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਹਰ ਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਹਰ ਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਹਰ ਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਹਰ ਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਰਾਇਓ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ
ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪੇਠ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪੀਠ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨਿੰਦਕਾ ਪੀਠ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨਿੰਦਕਾ ਪੀਠ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋ ਮੁਖ ਲਾਇਓ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਹਾਰ ਸੇਵਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਹਾਰ ਸੇਵਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਸਾਰ ਸੇਵਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਸਾਰ ਸੇਵਿਆ ਲੈ ਛਡਾਇਓ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਮਹੀਨਾ ਹਾੜ ਦਾ ਅੱਜ ਚੜਿਆ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ।